పెను తుఫాను తలొంచి చూసే తొలి నిప్పు కణం అతడే. मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान. ఎవిరా ఉపయోగం దేశానికి నీ వల్ల? నమ్మ బతుకు బురదలో పంది బతుకుతుంది, నువ్వు బతుకుతున్నావు ఎందుకురా? ఎదవన్నారు ఎదవ మంచి మర్యాద లేని ఎదవల్లారా, ఏం జన్మరా మీది? అమ్మ ఏం ఫీల్ ఉన్నది మామయ్య. వేసేసాడు, బాగా వేసేసాడు. ఖతం, బాయ్ బాయ్, టాటా, గుడ్ బాయ్, గయా. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಮ್ನೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ತಮ್ನೆಲ್ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆದ್ರ? ಸೊ ನಾನು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬಾರದು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸೇನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಹಮರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂಬೇಡ್ಕರಿಸ್ಟ್ಗಳೇ, ಜೈ ಭೀಮ್ನವರೇ, ಮತ್ತು ಏನಿದು ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ? ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರ? ಇವು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಈತ ಮಾತಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶವೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇಶದ್ರೋಹಿನ? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬಾರ್ದ? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಏನಂತಾರಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದಾನ? ಹಿಂದೂಗಳ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದು ಹಿಂದೂಗಳಿಂದ ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನ? ಸೊ ಇಂಥವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಹಮರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣವರು, ಇವರು ಕೂಡ ದಲಿತರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದಲಿತರೇ ಮತ್ತು ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ದಲಿತರ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರಿಸ್ಟ್ಗಳು ನೀನು ದಲಿತನೇನಾ? ದಲಿತ ಅಲ್ಲ ನೀನು, ಅವನು ಇವನು RSS ನಾಯಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಾರದ ಮಾತುಗಳು ಆಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು, ಹೌದಪ್ಪ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಹೇಗೆ? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಿಂದೂ ದ್ರೋಹಿ ಹೇಗೆ? ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆತ ಡಿಬೇಟಿಗೆ ಕರೆದು 5 ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತಂತೆ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಜೈ ಭೀಮ್ನವರಾಯಿತು, ಒಬ್ಬನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆತ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಬ್ಬುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ. ಆಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಜೈ ಭೀಮ್ನವರು ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಮರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆ? ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ತೆಲುಗು ಬಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೆಲುಗು ಬರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರು, ಮತ್ತು ಏನು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಮರ ಪ್ರಸಾದ್ನವರು, ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೇಳೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. హలో 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 బ్రదర్, అమర ప్రసాదేనా మాట్లాడేది? బ్రదర్, ఏంటి అది వ్యాసాలు అన్నీ ఎట్లా అట్లా ఏడా చదివినావు? అన్నీ ఆ బుక్లో అట్లా పెట్టినావు, అది ఫేస్బుక్లో బ్రదర్? అదే ఒకటి ఆయన గురించి, మన నాయకుని గురించి అన్నీ రిఫరెన్స్లు ఇచ్చి ఇదన్నీ ఆయన పుట్టినరోజు ఎవరు? మన సార్ అంబేద్కర్ సార్. అంబేద్కర్ గురించి అదే చెడుగా రాస్తావు ఎందుకు నువ్వు? మన మన దళిత బిడ్డవేనా ఇంతకు నువ్వు? దళిత బిడ్డ అయితే అంబేద్కర్ విమర్శించొద్దా? తప్పు కదా అట్లా. ఎందుకు తప్పు అవుతుంది? అదే మన కోసం పోరాటం చేసిన వాళ్ళని మనం విమర్శిస్తే పోరాటం చేసి చెప్పు. పక్కోడు ఇంకా ఎక్కువ విమర్శిస్తాడు కదా బ్రదర్. మన కోసం అంబేద్కర్ ఏం పోరాటం చేసాడు చెప్పు. ఏం చేసిండు అసలు? నువ్వు అదే పెట్టుకున్నావు కదా, ఇది ఏంది రాజ్యాంగ? అది కాదయ్యా, నేను అడిగిన ప్రశ్న సమాధానం చెప్పయ్యా. అది కాకుండా మళ్ళీ ఎటు పోతావింది? మన కోసం అంబేద్కర్ ఏం పోరాటం చేసిండో చెప్పు అని నేను. ఎవరు ఎగ్డేవర్ చేసిండా? ఎగ్డేవర్, సావర్కర్, అంబేద్కర్ ఏం పని చేసిండో చెప్పయ్యా అని చెప్తే నువ్వు మళ్ళీ ఎగ్డేవర్ అంటే ఏమే? నువ్వు ఎగ్డేవర్ గురించి చదివినావా, అంబేద్కర్ గురించి చదివినావా? ఎగ్డేవర్ గురించి చదివిన, సావర్కర్ గురించి, ఎగ్డేవర్ గురించి చదివిన. అంబేద్కర్ గురించి చదవలేదా? ఆయన చదివిన, ఆయన అంతకంటే చెప్పయ్యా. ఆయన
ఏం చేసిందా? మన దళితుల కోసము అంబేద్కర్ ఏం చేసిండో ఇది సార్వత్రిక ఓటు హక్కు తెచ్చిండు. ఒక నిమిషం ఫస్ట్ ఏమన్నా ఓటు హక్కు ఇచ్చిన అన్నావు కదా. అవునవును. అంటే ఇప్పుడు నీ లెక్క ప్రకారం ఏంది 1950 రాజ్యాంగం అమలైన తర్వాతనే మనకు ఓటు హక్కు వచ్చింది అంటున్నావా? అంతకుముందు ఉన్నాయా ఓట్లు? ఓట్లేదు లేవని కూడా నీ చెప్పింది. 1937 ఎలక్షన్ల దళిత నియోజకవర్గం నుంచి అంబేద్కర్ పోటీ చేసిండు. అప్పుడు ఆడోళ్ళు కూడా గెలిచిర్రు, ఆడోళ్ళు కూడా పోటీ చేసిర్రు, ఆడోళ్ళు గెలిచిర్రు. 1946 ఎలక్షన్లో జనరల్ ఎలక్షన్లో రాజ్యాంగ రచన రాయడానికి 15 మంది మహిళలు పోటీ చేసి కొంతమందికే ఉన్నది. వినాలా అని చెప్పిన మరి వినాలా? నువ్వు ఏం చెప్తావు వినడానికి? కానీ నువ్వు తెలుసుకోవాలా మరి. నువ్వు అనవసరంగా నువ్వేదో అనుకోని అదే నిజం అనుకుంటే ఎట్లా? కాదు, నువ్వు ఆడ యూనివర్సిటీకి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి వచ్చి డిబేట్ చేయరాదు? నేను రెడీ ఉన్నా, పిలువు మరి. వస్తావా? వస్తే మన స్టూడెంట్ లీడర్లు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు బాగా డిబేట్ బాగా చేస్తారు. వాళ్ళకి చెప్పు, వాళ్ళకు అమరా ప్రసాద్ ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు, అమరా ప్రసాద్ డిబేట్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నాడు, సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో క్యాంపస్ లో ఎక్కడ మీటింగ్ పెడతారో పెట్టండి, ఆయన వస్తా అంటున్నాడు. దమ్ము ఉంటే ఆయనతో చెప్పిన ఆయన తప్పు అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయండి, లైవ్ పెడదాము. ఆయన తప్పు మాట్లాడితే తప్పు అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయండి అని చెప్పు మరి వాళ్ళకు. చెప్తా. మేము కూడా అదే అనుకుంటున్నాము. మేము కూడా ఏంటంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ నుంచే అన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. ఈ మాట చెప్పబట్టి కూడా 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు అవుతుంది. ఒక్క అంబేద్కరిస్టుడు కూడా దమ్ము లేదు, ఇంత కూడా పిలిచి డిబేట్ చేద్దామన్న దమ్ము లేదు. సరేలే, నీకు ఎవరెవరు ఉంటారు కదా నాయకుడు, ఎవరయ్యా మీకు? ఎవరు ఆయన నీకు అంటే స్ఫూర్తినిచ్చే నాయకుడు ఎవరు నీకు? దేనికి స్ఫూర్తి? నీకు అంటూ ఒక వ్యక్తి ఆదర్శం ఉంటాడు కదా, రోల్ మోడల్ ఉంటాడు కదా, ఎవరైనా నీకు? అంబేద్కరే. నీకు జీవితంలో అంబేద్కర్ లాంటి మనిషి మళ్ళా పుట్టద్దు, అంబేద్కర్ లాంటి గుణాలు ఎవరికి ఉండద్దు, అర్థమవుతుందా? అంబేద్కర్ లాంటి దేశద్రోహి మళ్ళీ కూడా పుట్టద్దు ఈ దేశంలో అని చెప్పేసి ఆయనే నాకు ఆదర్శం, రోల్ మోడల్ ఆయన్నే. ఇంకా ఉంటారు చూడు, ఇంకా ఆయన ఇప్పుడు ఆయన్నే రోల్ మోడల్ అంటే ఇది తల్లి సొమ్ము తల్లి రొమ్ము గుద్దినట్లు ఉంది. మేము కూడా అదే అంటున్నాం కదా. మా అంబేద్కర్ అని పేరు పెట్టింది బ్రాహ్మణులు. అంబేద్కర్ అనే ఒక బ్రాహ్మణ పేరుని పెట్టింది ఒక బ్రాహ్మణుడు. ఆయన స్కూల్ చదివేయడానికి ఫీజు కట్టింది ఒక హిందువులు. ఆయన కాలేజీ కూడా వినయ అంటే వినాలా? వినకుండా ఇట్లా మాట్లాడితే ఎట్లా? కాలేజీ ఫీజు కట్టింది హిందువులు. అరే వినుతమ్ముడు ఆయన కాలేజీ ఫీజు కట్టింది మేమే, హిందువులమే. విదేశాలకు పోవడానికి చదువుకోవడానికి పంపించింది మేము మా డబ్బులతోనే. మళ్ళీ వచ్చేసి ఇక్కడ పోస్టులు ఏది రాజ్యాంగ రచనలకు మేము పంపించింది మేమే. ఆయనకు న్యాయశాఖ మంత్రిని ఇచ్చింది మేమే. మేము ఒక పాముని, అంబేద్కర్ ఒక పాముకు పాలు పోసి పెంచి మామిన్నే కాటేసేంత తయారు చేసుకున్నాం మేము. ఆయన ఖచ్చితంగా ఈ తిన్నింటి వాసాలు లెక్క పెట్టిన మనిషి ఆయన. అందుకే నాకు ఆయన రోల్ మోడల్. ఈయన లాంటి మనిషి జీవితంలో భూమి మీద మళ్ళీ పుట్టద్దు అని చెప్పేసి నేను ఇవన్నీ క్యాంపస్ లో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా. డిబేట్ పెట్టండి అక్కడ. ఇవన్నీ నేను క్యాంపస్ లో చెప్తాను. నేను ఇవన్నీ డిబేట్ దమ్ముంటే డిబేట్ పెట్టండి, అంబేద్కర్ ఇష్టతో మాట్లాడి డిబేట్లు పెట్టండి. ఇప్పుడు నువ్వు గతంలోనే మాట్లాడితే ఒకసారి వాళ్ళు సన్మానం చేసినట్టే ఓయూ స్టూడెంట్స్, మళ్ళీ నువ్వు అట్లే మాట్లాడితే మళ్ళీ ఈసారి ఇంకా గట్టుకుంటారేమో. ఎవడరా నాకు సన్మానం చేసింది? ఎవడరా నన్ను కొట్టింది? ఒక ఆధారం చూపించదురా? మీది మీద ప్రచారం చేసుకుంటే ఎట్లరా? లైవ్ లో వచ్చా కదా బ్రదర్, లైవ్ లో వచ్చా, టీవీలో వచ్చా. నన్ను కొట్టినట్ట? ఏ లైవ్ లో వచ్చిందిరా? ఆయన చూపించరా బాబు. నన్ను కొట్టింది యూపీరా. నన్ను కొట్టింది నాకే తెలియకుండా నన్ను ఎట్లా కొట్టిర్రా బాయ్ మీరు? నన్ను కొట్టింది ఒక ఆధారం చూపించరా లైవ్ లో వచ్చిందన్నా కదా, వీడియో చూపించి నాకు. సరే సరే, వీడియో పెడతా చూడు. ఆయన పేరు స్టూడెంట్ లీడర్, ఆయన పేరు కూడా ఏంటి అలెగ్జాండర్ అంట చూడు. ఓయో స్టూడెంట్ అలెగ్జాండర్ అంట లీడర్. నాయన నన్ను ఎవడన్నా కొడితే ఇప్పుడు నేను వీడియో ఉందన్నావు కదా, లైవ్ లో వచ్చిందన్నావు కదా, ఆ వీడియో నాకు నువ్వు చూడు అలా నేను ఉన్నానా? అవి చూసి అరే బాబు చూసి నాకు పంపిరా నాయన.
చూసినాము, మేము చెప్పేది నువ్వు చూసినాము, అవన్నీ చూసే నిన్ను గుర్తుపట్టలేము. నువ్వు ఇంత ఫేమస్ వ్యక్తివి. పిచ్చోడా అరే నేను నిజంగా నీకు అంబేద్కర్ ఇష్టం బుర్ర ఉండదంటే నిజంగా రా భయ్, బుర్ర అస్సలు ఉండదు రా భయ్ మీకు. ఒరే కొట్టినోడేవాడు, కొట్టించుకున్నోడేవాడు, ఆ వీడియో చూపించరా నాకు. నువ్వు చూసినావంటే ఇక నేను ఎంత పిచ్చిన కొడుకు. అరే నీ కళ్ళ డాక్టర్ చూపించుకోపోరా, ఐ డాక్టర్ చూపించుకోపోరా. ఆదరా నాయన, నీకు పెడతా, వాట్సాప్ లో పెడతా, చూసుకో. చూపించరా మరి ఫస్ట్. అరే ఇవన్నీ కాదు. నీ పేరేంద్ర అనేది, నీ పేరేంది? ఇంతసేపు మాట్లాడు కదా, నీ పేరేంది? యూనివర్సిటీకి వచ్చినప్పుడు చెప్తాం పేర్లు. అప్పటిదాకా నీ పేరు అది కాదురా, నీకు అప్పటిదాకా పేరు చెప్పుకోవడానికి కూడా ధైర్యం లేదా? నీ అమ్మాయి ఎక్కడ దొరుకుతారా మీరంతా? నా పేరు పర్లేదా అబ్బాయి, దాంట్లో వస్తాయి కదా బొక్కలో. నీ పేరు ఇక్కడ పడ్డానికి ఏంద్రా భయ్? నీ నోటితో చెప్పరాదు? మీ అమ్మ నాన్న పేరు పెట్టలేదా? పెట్టే చెప్పరాదు మరి. నరసింహ అని పేరు పెట్టుకున్నావు. పేరు చెప్పడానికి ఎందుకంత సిగ్గుపడుతున్నావు? మరి పీటర్ తుగ్లక్ అని పేరు పెట్టుకొని ఉంటే మరి అడవిలో నువ్వేం సిగ్గుపడని కదా నీ అమ్మాయిని. అరే నువ్వు ఉర్రగాని నువ్వు ఫస్ట్, అరే నరసింహ నువ్వు ఫస్ట్ ఏం తెలుసా, ఆ వీడియో చూసి ఆ వీడియో నాకు పంపి. ఎంతసేపు పంపిస్తావు? నాకు కూడా తెలియాలి రా భయ్, నన్ను ఎవడు కొట్టినా నాకు కూడా తెలియాలి కదా. అదేరా ఇవన్నీ నన్ను కొట్టినోడు కూడా నాకు కూడా తెలియాలి కదా. కాబట్టి నువ్వు ఏం చేయ తెలుసా, ఆ వీడియో నాకు పంపి. పంపిస్తా నాకు ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಿಪೋ ಕೂಡ. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಮತ್ತು ಜೈ ಭೀಮ್ನವರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗಳು, ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತವ್ರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬಾರ್ದು, ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣವರು, ಹೌದಾ? ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ದಲಿತರು ಮಾತಾಡೋರಿಲ್ವಾ? ಜೈ ಭೀಮ್ನವರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತಾಡಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸಿ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಈತ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ದೇಶವೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬುತ್ತೆ ವಿಷಯ, ಹಾಗೂ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಂಬವರು ದೇಶದ್ರೋಹಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಂಬವರು ಹಿಂದೂ ದ್ರೋಹಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರಿಂದ ದೇಶ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡೋರಿಲ್ವಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ನಿರ್ಮಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾಂಗ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಪ್ಪದೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ತೆಲುಗು ಬಂದರೆ ಅಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಕಳಿಸೋಣ. ನಿಮಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂಬುದು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದಲಿತರೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಟ್ಟುಗೂಡಿ ನಾವು ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದ್ರೋಹ ಕೆಲಸಗಳು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೋ ಜೈ ಭೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಉಪಶಮನಕ್ಕಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ, ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ದಲಿತರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಪ್ಪದೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ.